आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, JP ਦਲਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस बयान ने किसानों के विच हफड़ा दफड़ी मचा देते। बयान सुनो। देना चाहिए, इस पद से भी इस्तीफा लेना चाहिए इनका, क्योंकि आप ये देखो कि भाई इतना बड़ा पद है कृषि मंत्री और इतने जिम्मेदार व्यक्ति और इस पद के लायक ही नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो हम तो इनसे कड़े शब्दों में ये कह रहे हैं बार बार से कि भाई सर्वजातीय खाप होगा 19, यह उनसे अनुरोध कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी इस भाषा का सुधारीकरण करके किसान बिरादरी से माफ़ी मांगे, नहीं तो भाई आंदोलन लड़ने भूले नहीं है। हम आंदोलन लड़ने भी आते हैं। किसान विरोध करता है और इन्हें अतिशीघ्र किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसान इस देश के और प्रदेश के अन्नदाता हैं। किसानों की बहन और बेटियों के बारे में जो इन्होंने अपशब्द कहे हैं किसान नेताओं के बारे में, ये इनके लिए भविष्य में बड़ा नुकसानदायक होगा। और मेरी तो यही सलाह है एक किसान नेता के तौर पर कि ये आगे ऐसा कभी कार्य ना करे और किसानों से माफी मांगे। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 57 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੱਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ JP ਦਲਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस बयान ने किसानों के विच हफड़ा दफड़ी मचा दी। बयान सुनो। देना चाहिए, इस पद से भी इस्तीफा लेना चाहिए इनका, क्योंकि आप ये देखो कि भाई इतना बड़ा पद है कृषि मंत्री और इतने जिम्मेदार व्यक्ति और इस पद के लायक ही नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो हम तो इनसे कड़े शब्दों में ये कह रहे हैं बार से कि भाई सर्वजातीय खाप होगा 19, यह उनसे अनुरोध कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी इस भाषा का सुधारीकरण करके किसान बिरादरी से माफ़ी मांगे, नहीं तो भाई आंदोलन लड़ने भूले नहीं है हम ना आंदोलन लड़ने भी आते हैं। किसान विरोध करता है और इन्हें अतिशीघ्र किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसान इस देश के और प्रदेश के अन्नदाता हैं। किसानों की बहन और बेटियों के बारे में जो इन्होंने अब शब्द कहे हैं किसान नेताओं के बारे में, ये इनके लिए भविष्य में बड़ा नुकसानदायक होगा। और मेरी तो यही सलाह है एक किसान नेता के तौर पर कि ये आगे ऐसा कभी कार्य ना करे और किसानों से माफी मांगे। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, ये मैं कभी बोल लूंगा तो लोग कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, ये मैं कभी बोल लूंगा तो लोग कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 57 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੱਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।